If I can go back and give a piece of advice to my younger one, what it could be? Never give up. If I could give anyone just one piece of advice, what it could be? You do not know what will happen in the future. Anything can happen if you believe in yourself. Never give up. Never ever give up. I believe that I can create my own reality, because when I feel good, more good things come. Life presents challenges to all of us. When we accept all things that arrive, not as good or bad, but as part of our journey, we can respond to all. Never give up. Never ever give up. Let me include a story to encourage you. One day, a young child came to home from school. He gave a letter to his mother and said, "Teacher told me to give this to you." He noticed that his mother was already reading the letter. She had tears in her eyes. Bothered, he went to console his mother and asked, "What's wrong?" His mother read the letter out loud with a smile on her face. "Your son is a genius. This school is too small for his bright mind. We don't have enough resources for your son. We don't have good enough of teachers to train him. Please teach him yourself." His mother said, "This is what it has written here." For years she did, and he became famous, and he became a well-known person. He was an American inventor and businessman who has been described as America's greatest inventor. He developed many devices in fields such as electric power generation, mass communication, sound recording, and motion pictures. We know him, the person who invented a light bulb, and he is none other than Thomas Alva Edison. One day, as he was going through his old things, he found a folded paper in the corner of his desk. It was a letter the teacher gave. He opened it and read. The letter was like this: "Your son is mentally ill. Don't let him come to our school anymore." After reading, it was said that Thomas Edison was heartbroken and cried for hours, but he wrote on his diary like this: "Thomas Alva Edison was an adult child that by a hero mother he became the genius of this century. If you want to be a great businessman, a lawyer, a writer, or an artist, no matter how small your dreams are, rise from the red pool, just like Thomas' mother. Her love, passion, and motivation gave her son the greatest mind we know today." I want to tell you, don't give up. Arise and go on and achieve your goal. ഇന്ന് നെവർ ഗീവ് അപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം സമ്മതിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെയാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു കുഞ്ഞ് തന്റെ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒരു ലെറ്ററുമായി വീട്ടിൽ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. തന്റെ ടീച്ചർ ആ ലെറ്റർ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ ചെന്ന് തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ഈ കുഞ്ഞ് ലെറ്ററുമായി തന്റെ മാതാവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം
തന്റെ മാതാവ് അത് വായിക്കുകയും തന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നതുമായി ആ കുഞ്ഞ് കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. അമ്മയെ സമാധാനിപ്പിക്കുവാൻ താൻ വേഗത്തിൽ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കാര്യം അന്വേഷിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ തന്റെ മാതാവ് ഇപ്രകാരം പറയുവാനിടയായി തീർന്നു, ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നിന്റെ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ലെറ്റർ ഒന്നുകൂടെ മാതാവ് ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. നിങ്ങളുടെ മകൻ ഉത്കൃഷ്ട ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു പ്രതിഭാശാലിയാണ്. അവന്റെ ബുദ്ധിയെ സാമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ വളരെ ചെറുതാണ്. തങ്ങളുടെ മകന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അനുയോജ്യമായ റിസോഴ്സസ് കൊടുക്കുവാൻ തന്നെ തന്റെ ബുദ്ധിക്കത്ര യോജ്യമായ അധ്യാപകരും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ലഭ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ അവനെ പഠിപ്പിക്കുക. അത്രത്തോളം ബുദ്ധി കൂടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കളുടെ മകൻ. ഇതായിരുന്നു തന്റെ മാതാവ് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ താൻ വീണ്ടും തന്റെ പഠനവും കഠിനാധ്വാനവും തന്റെ മാതാവിലൂടെ തുടരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം താൻ ഈ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ലൈറ്റ് ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ച തോമസ് എഡിസൺ എന്ന വ്യക്തി താനായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ ഭവനം താൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മേശയുടെ ഉള്ളിൽ തന്റെ ടീച്ചർ തന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിട്ട ആ ലെറ്റർ തന്റെ കയ്യിൽ ലഭിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. വേഗത്തിൽ താൻ അതിനെ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കി വായിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയും. കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ലെറ്റർ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: നിങ്ങളുടെ മകൻ ഒരു മാനസിക രോഗിയാണ്, അവനെ ഇനി ഈ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞുവിടരുത്. ആ വേഗത്തിൽ തന്റെ മാതാവ് അന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ലെറ്ററിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് താൻ തന്നെ മറന്ന് ഉച്ചത്തിൽ കരയുവാനിടയായി തീർന്നു. പക്ഷേ താൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, അന്ന് തന്റെ മാതാവ് ഒരു ഹീറോയെ പോലെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് താൻ ഒരിക്കലും തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ താൻ മേൽക്കുമേൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് താൻ ആ ലെറ്റർ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ താൻ അന്ന് തന്നെ തളർന്ന് തന്റെ ജീവിതം നാശത്തിൽ പോയനെ. ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാക്കാതെ തന്റെ മാതാവ് തന്നെ അത്രത്തോളം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് തന്റെ ജീവിതം സക്സസ് ആകുകയും ഈ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറുവാനും ഇടയായി തീർന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ തളർന്നാലും, നിങ്ങൾ വീണാലും, നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാലും വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം, നിങ്ങളുടെ ഗോൾ, നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെങ്കിൽ, അതിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പൊരുതുക. പരാജയത്തിൽ തളർന്നു പോകാതെ എഴുന്നേൽക്കുക, വിജയത്തിലേക്ക്